Hi student. So I am explaining you types of loops. So today I explain the for loop. For loop is like a while loop, means it is a top tested loop or entry control loop, but it is a powerful loop, and most commonly means programmer they prefer mostly the most of the programmers first priority that they use for loop. So it is a powerful, the reason why they prefer first, because it contains three expression in it. In a while loop, okay, so while contains only one expression, but for contains three expression, like here, see here, okay. So this is example of while loop. So here it is while, here it is while, okay. So the while contains here only one expression, so this is a while. So while, this is the only one expression that while contains, while follows the only one expression. But the difference between while and for, so as well as while is an entry controlled, while is here it is entry control, means what, this is a block of statements. So when the condition, here it is, this condition is true, then while allows enter control inside this block, okay. So here it is entry, it checks the condition. If the condition is true, then it gives entry to the control inside this block, okay. So it is entry control, okay. So for is also entry control, but okay, while contains only one expression, but for contains three expression, okay. So that is the advantage of for loop, okay. So see here, here it is, this is the for, okay. So for contains three expressions, see here, this is the one example. So I explain this example. So this one is a very simple example, so I explain this last example, okay. A for, okay, this is, so see here, this is a for. So for contains three expression, this is the first one, this is the second one, and this one is the third one, okay. So while contains only one expression, okay. While is entry controlled loop, likewise for also entry controlled, but it contains three expressions. So because of this, it is a powerful loop, okay. So this contains three expression. So what is the difference between these three expression, or what is the role of these three expressions, what is the role of first, second and third expression? So I will explain all that using this example. So see this example, okay. पहा, आपण लूपिंग बघतोय, लूपिंगमधलं व्हाईल आणि डू व्हाईल पाहिलं आहे आपण. थर्ड जे आहे फॉर आहे, आपण ते पाहणार आहोत. लूपिंग, लूपिंग म्हणजे काय, तर पुन्हा पुन्हा एखादं काम करणं, म्हणजे काही स्टेटमेंट्स असतील, एक स्टेटमेंट असेल किंवा एकापेक्षा जास्त स्टेटमेंट्स असतील, त्या पुन्हा पुन्हा जोपर्यंत कंडिशन ती स्थिती बरोबर आहे तोपर्यंत एक्झिक्यूट करणं, हे पाहतोय आपण, ओके. कारण तशी सिच्युएशन येते प्रोग्रामिंगमध्ये आपल्याला की ते वापरावं लागतं, तसं करावं लागतं. तर ते सोडवण्यासाठी आपण लूपिंग बघतोय. त्यातलं व्हाईल बघितले, फॉर बघते. व्हाईल हे एंट्री कंट्रोल्ड आहे. एंट्री म्हणजे काय, तर आतमध्ये, ब्लॉकच्या आतमध्ये जाण्यापूर्वी व्हाईलला कंडिशन चेक करावी लागते. जर कंडिशन बरोबर असेल तर ते आतमध्ये सोडतं. तसंच फॉर पण तसंच आहे, कंडिशन बरोबर असेल तरच ते आतमध्ये सोडतं, ओके. पण व्हाईल आणि फॉरमधला फरक आहे की व्हाईलमध्ये एकच कंडिशन असते, ब्रॅकेट नंतर व्हाईल, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एकच कंडिशन असते. पण फॉरमध्ये तीन असतात. इथं बघा, या फॉरमध्ये तीन आहेत, ओके. फॉरमध्ये या तीन आहेत, ओके. तर हे समजून सांगतो बघा तुम्हाला फॉर कसं काम करतं, ओके. तर पहा, इथं ही स्टेटमेंट पहिली आहे, ओके. stdio.h तुम्हाला माहिती आहे, प्रिंटिप आणि स्कॅनअपसाठी वापरतो. मेन, ओके, जिथून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं आणि मेनच्या आतमध्ये आपला ॲक्च्युअल हा कोड असतो, ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये आता पहिली स्टेटमेंट INTI, तर आय एक व्हेरिएबल घेतले इंटिजर टाईपचं. तर मी इथे काय करतो आहे बघा, की प्रोग्राम जर पाहायला गेला तर प्रोग्रामचं काम काय बघा, राईट अ प्रोग्राम. इथं बघा, इथं आहे राईट अ प्रोग्राम विच प्रिंट 0 to 100 ऑन अ स्क्रीन. म्हणजे हा जो प्रोग्राम आहे, हा प्रोग्राम काय करतो आहे, शून्यपासून 100पर्यंतचे सगळे आकडे तो काय करतो आहे, प्रिंट करतो आहे. म्हणजे
0 1 2 3 अप टू 100 हे सगळे तो प्रिंट करायचं काम करतो आहे, स्क्रीनवरती प्रिंट करते. मग हे स्क्रीनवरती प्रिंट करताना ते करण्यासाठी म्हणून आपण काय वापरलं आहे, फॉर लूपचा उपयोग केला आहे. तर बघा हे कसं नक्की काम करतं तर पाहूयात आपण. एक व्हेरिएबल घेतले आय, जी इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहे. नंतर फॉर घेतले. बघा फॉर हे लूपिंग स्टेटमेंट आहे, ओके, जे अलाउ करते आपल्याला की ह्या जे काय स्टेटमेंटच्या ब्लॉकमधल्या ज्या स्टेटमेंट्स आहेत त्यांचं रिपिटेशन व्हावं यासाठी म्हणून फॉरचा उपयोग करतो आहे आपण. ठीक आहे. तर बघा फॉरमध्ये आता इथं जे एक्सप्रेशन आहे ते आपण समजून घेऊयात. या एक्सप्रेशनवरती लक्ष द्या. फॉर आय इज इक्वल टू पहिलं एक्सप्रेशन, हे दुसरं एक्सप्रेशन नाही, तिसरं एक्सप्रेशन आहे. हे जे पहिलं एक्सप्रेशन आहे ह्या पहिल्या एक्सप्रेशनला इनिशियलायझेशन एक्सप्रेशन असं म्हणतात. तुमच्या नोट्समध्ये पण दिलं इथं. ही वरची 2 एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला नंतर सांगेन. हे बघा इथे दिले. ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन जे आहे एक बघा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द इनिशियलायझेशन एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन इज द टेस्ट कंडिशन एक्सप्रेशन आणि थर्ड एक्सप्रेशन इज द इन्क्रीमेंट एक्सप्रेशन. पहा आता इथं तेच सांगतोय तुम्हाला मी. सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द इनिशियलायझेशन. इनिशियलायझेशन मीन्स at the beginning, okay, it assigns a value to the variable. So initialization म्हणजे सुरुवातीची किंमत त्याला देणं, पहिली किंमत सुरुवातीची, एकदम सुरुवातीला त्याला किंमत देणं. ओके, ही एक्सप्रेशन आहे आणि हे फक्त सुरुवातीला एकदाच एक्झिक्यूट होतं. बघा हे फक्त पहिल्यांदाच जेव्हा फर्स्ट टाईम तुम्ही या फॉर लूपमध्ये येत आहे तेव्हा ते व्हॅल्यू असाइन करतं, इनिशियलाइज करतं आणि पहिल्यांदाच एक्झिक्यूट होतं. त्याच्यानंतर परत तिथे ते एक्झिक्यूट होत नाही, फक्त पहिल्यांदाच होतं. म्हणजे आयला पहिल्यांदा ते व्हॅल्यू किती देतं, 0 असाइन करतं. दॅट इज द इनिशियलायझेशन एक्सप्रेशन. नंतर हे सेकंड आहे बघा, टेस्ट कंडिशन आहे. टेस्ट कंडिशन म्हणजे जसं व्हाईलला कंडिशन चेक करण्यात यायची तशी इथं कंडिशन चेक होते. बघा आता ती 0, आय म्हणजे किती, आता इथं ऑलरेडी तुम्ही पहिल्यांदाच लावलं आहे बघा 0, म्हणजे आय म्हणजे किती 0, 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 100 ही कंडिशन चेक करतं. म्हणजे 0 हे 100पेक्षा लेस दॅन किंवा इक्वल टू आहे का, तर आहे. 0 हे 100पेक्षा लेस आहे, 0 काय 0 हे 100पेक्षा लेस आहे, आहेच ते. त्यामुळे कंडिशन ही काय झाली, ट्रू झाली. बघा पहिल्यांदा आयला व्हॅल्यू 0, तर इथं कंडिशन चेक करतोय 0 लेस दॅन इथं इक्वल टू 100 ही कंडिशन ट्रू होते. इथे आय प्लस प्लस हे इन्क्रीमेंट आहे, इन्क्रीमेंट एक्सप्रेशन. इन्क्रीमेंट म्हणजे आयची व्हॅल्यू ते इन्क्रीमेंट करतं आहे. म्हणजे आयची व्हॅल्यू किती आहे, आता इथं आयची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे, इथे 0 आहे बघा 0. इन्क्रीमेंट करतो आहे म्हणजे 0 प्लस प्लस 0 म्हणजे आय प्लस प्लस, इथे काय बघा आय प्लस प्लस आहे, आय प्लस प्लस. आय प्लस प्लस म्हणजे आय किती 0, 0 प्लस प्लस म्हणजे 0मध्ये 1 वाढ करायची, म्हणजे 0 प्लस 1 किती 1. म्हणजे आय किती झालं, आता आय किती झालं 1 झालं, इथं आय किती झालं 1 झालं. ओके, आता बघा हे जे 1 होतं हे आहे नेक्स्ट टाईमला ॲक्च्युली आपण वापरतो. बघा परत इथं आय 0 पहिल्यांदा 0 लेस दॅन वर इक्वल टू 100 ही कंडिशन, इथं कंडिशन ट्रू होते म्हणून हे 0 इथं आय प्लस प्लस करतो म्हणजे किती होतं 0 प्लस प्लस म्हणजे किती 1. हे 1 आपण नेक्स्ट टाईमला वापरतो आहे. बघा आता कसं ते. ओके, ह्या ब्लॉकच्या आतमध्ये आलो मी. इथे प्रिंटएफमुळे %d/n नेक्स्ट लाईनला %d ह्या आयच्या संदर्भानं आहे. आय किती आहे, इथं जे आय असेल कुठं, इथं टेस्ट कंडिशनला, ह्या टेस्ट कंडिशनला जे असेल ते हे आय लक्षात ठेवा. हे 1 हे नेक्स्ट टाईमला आपण घेणार, जेव्हा परत फिरून जाऊ तेव्हा घेणार आहोत, हे लक्षात ठेवा. तर इथं जे आय आहे, आय इथे किती टेस्ट कंडिशनला 0 आहे, ते इथे घ्यायचं. आय 1 झालं आहे पण ते नेक्स्ट टाईमला इथं आयची व्हॅल्यू ही प्रिंट करणार, आयची व्हॅल्यू प्रिंट करणार किती 0 प्रिंट होते. ओके, म्हणजे इथली टेस्ट कंडिशनची जे आय आहे ते प्रिंट करतं, हे लक्षात ठेवा. ओके, त्यामुळे आय किती 0, म्हणजे आय किती पहिल्यांदा प्रिंट झाला 0 प्रिंट झालं. ओके, हे 0 प्रिंट झालं, पुढचं स्टेटमेंट क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे त्यामुळे हे परत इथं वरती येतं. जोपर्यंत ही कंडिशन फॉल्स होत नाही तोपर्यंत हे याच्यामध्येच फिरत राहणार, म्हणजे इथं आत येणार परत इथे येणार, कंडिशन बरोबर आहे परत फिरणार, कंडिशन बरोबर परत फिरणार. कंडिशन जेव्हा फॉल्स होईल तेव्हा ते हे ब्लॉक सोडणार आणि पुढच्या स्टेटमेंटला येणार. ओके, तर लक्षात ठेवा पहिल्यांदा प्रिंट काय झालं आहे 0. हवं असेल तर तुमच्या कुठेतरी कागदावरती लिहा, खूप बरं जाईल, कारण मी मध्ये मध्ये हे क्लिअर करत जाते त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर 0
पहिल्यांदा प्रिंट झालं, आयची व्हॅल्यू 0 प्रिंट झाली, तेव्हा इथं हे 0 होतं, इथं 1 आलं होतं, बरोबर आहे. 0 प्रिंट झाले, आता परत वरती आलो. ओके, परत हे होत नाही एक्झिक्यूट, लक्षात ठेवा, कारण टेस्ट इनिशियलायझेशन कंडिशन फक्त एकदाच काम करते सुरुवातीला, इनिशियलाइज सुरुवातीची व्हॅल्यू करते, परत आय इज इक्वल टू 0 होत नाही. ओके, आय किती झाले, इथं वाढलं बघा इन्क्रीमेंट, ते घ्यायचं आपण आता. म्हणजे इथे येते 1 लेस दॅन वर इक्वल टू 100. ओके, हे चेक करते, 1 हे 100पेक्षा लेस दॅन आहे, लेसच आहे, त्यामुळे कंडिशन काय झाली, इथं ट्रू झाली बघा. ओके, कंडिशन काय झाली, ओके, कंडिशन काय झाली बघा. ओके, इथे कंडिशन काय झाली, ट्रू झाली. पहा, मगाशी 0 प्रिंट झालं आहे. ओके, इथं 1 आलं, जी इथं होतं ॲक्च्युअली ती 1 लेस दॅन 100 कंडिशन ट्रू झाली. आता आय प्लस प्लसमुळे आयमध्ये आयची व्हॅल्यू किती, आता 1 आहे, आयची व्हॅल्यू किती 1, 1 प्लस प्लस म्हणजे आय म्हणजे किती 1, 1 प्लस प्लस म्हणजे किती 2. ओके, म्हणजे 1 प्लस प्लस याचा अर्थ 1 प्लस किती, 1 प्लस 1 याचा अर्थ, प्लस प्लसचा अर्थ 1ने इन्क्रीमेंट करणं, कुठलीही व्हॅल्यू असेल ती 1ने इन्क्रीमेंट होते. म्हणजे 1मध्ये 1 मिळालं, किती झालं, आय किती झालं 2. हा नेक्स्ट टाईम येतो, कुठं येतो, नेक्स्ट टाईमला येतो, लक्षात ठेवा. ओके, तर इथं आला आतमध्ये त्या त्याच्या, परत स्लॅश एनमुळे नेक्स्ट लाईनला आलं, नेक्स्ट लाईनला आलं. पर्सेंट डी कोणासाठी, आयसाठी. आयची व्हॅल्यू किती, आयची व्हॅल्यू इथं जी टेस्ट कंडिशनला चेक होते ती व्हॅल्यू, आयची व्हॅल्यू किती 1, त्यामुळे इथं प्रिंट किती होते 1, आणि हे 2 हे नेक्स्ट टाईमला. परत हे झालं, परत ह्याच्या इथं आलं, इथे ब्लॉक लॉस संपते म्हटल्यानंतर परत इथं येतं ते कंडिशन चेक करणार परत. ओके, आय किती आहे बघा, इथं 2 आहे. ओके, तर 2 लक्षात ठेवा आता. इथं आय किती आला 2, ऑलरेडी 0 आणि 1 प्रिंट झालं आहे. ओके, 2 लेस दॅन और इक्वल टू 100 ही कंडिशन परत काय होते, ट्रू होते. 2 हे 100पेक्षा लहान आहे म्हणून इन्क्रीमेंट आय प्लस प्लस म्हणजे आयच्या व्हॅल्यूमध्ये 1ने इन्क्रीमेंट होते. किती झालं, आय 3, इथं येते स्लॅश एनमुळं नेक्स्ट लाईनला येतं, स्लॅश एनमुळं, आणि आयची व्हॅल्यू प्रिंट होते. आयची व्हॅल्यू किती, टेस्ट कंडिशनला जी आहे ती व्हॅल्यू घ्यायची, किती आहे 2 आहे आयची व्हॅल्यू, किती आहे 2. ओके, परत ह्याच्या बाहेर येतं, परत इकडे येतं, जी इन्क्रीमेंट झाली व्हॅल्यू परत आता इथे घेते ते बघा काय काय झालं आहे, प्रिंट 0 झालं आहे, 1 झालं आहे आणि 2 झालं आहे. आता आय इथे किती आला 3, 3 लेस दॅन 100 ही कंडिशन ट्रू, बरोबर. आय 4 झाला, प्लस प्लस आय प्लस प्लस म्हणजे आयची व्हॅल्यू 1ने इन्क्रीमेंट झाली, आयची व्हॅल्यू किती होती 3 होती, ती प्लस प्लस म्हणजे 4, ही नेक्स्ट टाईमला वापरतो आपण, वापरण्यात येते इन्क्रीमेंट एक्सप्रेशनची. इथं परत प्रिंट होणार आहे, स्लॅश एनमुळे कंट्रोल पुढे येणार आहे, आणि आयची व्हॅल्यू किती आहे, इथली घ्यायची व्हॅल्यू कंडिशनची, कारण ही कंडिशन ट्रू आहे म्हणूनच तुम्ही पुढं आला आहे, त्यामुळे ही कंडिशनची व्हॅल्यू घ्यायची, किती 3. बघा काय काय प्रिंट झालं, 0 1 2 आणि 3. ओके, असं हे परत 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 करत जाणार जोपर्यंत कंडिशन फॉल्स होणार नाही तोपर्यंत. ओके, तर मी बघा इथे लिहितो आता काय काय प्रिंट झाले, 0 प्रिंट झाले, 1 प्रिंट झाले, 2 प्रिंट झाले, 3 प्रिंट झाले. समजा आता हे कुठं आले, 100 प्रिंट झालं, कुठं आलं बघा 100 प्रिंट झालं, हे लूप परत परत फिरते, असं समजा कंडिशन ट्रू आहे, परत 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 फिरणार, आणि कुठं पोचलं आहे ते 100पर्यंत, म्हणजे आय किती झालं आहे 100 झाला आहे असं समजा. हा आय किती झाला आहे, हा आय किती झाला आहे 100, 100 लेस दॅन वर इक्वल टू 100, 100 लेस दॅन 100 नाही आहे पण इक्वल टू 100 आहे, त्यामुळे ही कंडिशन काय झाली ट्रू. ते इथे किती झालं त्यावेळा 101, 101 होणार, आय प्लस प्लस होणार, म्हणजे त्याच्यामध्ये 1 ने ॲड होणार. ही कंडिशन ट्रू असल्यामुळे हे ब्लॉकच्या आतमध्ये पाठवणार, कंडिशन ट्रू आहे, ह्या व्हॅल्यूवरती विचार करत नाही ते, ही व्हॅल्यू नेक्स्ट टाईमला येणार आहे, त्यामुळे ही कंडिशन ट्रू आहे, त्यामुळे ते आतमध्ये कंट्रोल आला. आणि प्रिंट काय करणार, स्लॅश एन म्हणजे नेक्स्ट लाईन येणार, प्रिंट काय किती ना आय किती आहे 100, इथं सांगितलं तुम्हाला मी टेस्ट कंडिशनची व्हॅल्यू घ्यायची, म्हणजे सगळ्यात शेवटची व्हॅल्यू 100 काय झालेली इथं प्रिंट झालेली आहे. ओके, प्रिंट झाली. ओके, आता परत लूप येतं. ओके, म्हणजे आयची व्हॅल्यू किती झाली 100, ती प्रिंट झाली, आयची इथे इन्क्रीमेंट झालेली व्हॅल्यू किती आहे 101, ही नेक्स्ट टाईमला येते, त्यामुळे हे कंट्रोल इथे येतो. ओके, आणि इथे येणार व्हॅल्यू किती आता 101. ओके, किती आली बघा व्हॅल्यू, इथे किती आली कंडिशनला व्हॅल्यू 101, 101 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 100, ही कंडिशन काय होते फॉल्स होते, कारण 101 हे 100पेक्षा लहान नाही आहे आणि इक्वल पण नाही आहे, त्यामुळे ही कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळे या कंट्रोलच्या ते आत येत नाही, हा ब्लॉक सोडतं, आणि याच्या पुढची लाईन कोणती इथं, या दोघांच्या मध्ये इथे येतं. ओके, इथं आल्यानंतर काहीच नाही, त्यामुळे इथं येतं,
आणि हा मेनचा एंड आहे, त्यामुळे प्रोग्राम काय होतो, संपतो. याचा अर्थ तुम्हाला आउटपुटला काय दिसतं, 0 1 2 3 असं 100पर्यंत आपल्याला दिसतं. ओके, तर या एक्झाम्पलमध्ये मी तुम्हाला काय एक्सप्लेन केलं बघा. हिअर आय एक्सप्लेन फॉर लूप. सो फॉर लूप कंटेन्स 3 expression. Okay, for loop contains 3 expression. In that, first one is initialization expression, and that okay only execute first time. Next one is a test condition. Okay, if the condition, here it is, the condition is tested. If the condition is true, then okay for allows control okay to enter inside this block. And the last one is the third, that is a increment expression that increments value of the variables, and that incremented value we always used next iteration. Okay, so that is for loop. Okay, as well as this is a entry control loop or top tested loop, means here it is, the value is tested at the top or at the entry time. If the condition is true, then it gives entry. Okay,